statement. Yeah, for perfectly conducting fluid, the flux of magnetic field intensity through any closed circuit of fluid particles moving along with the fluid remains constant. Here, perfectly conducting, that means velocity into zero and electrically conducting fluid into infinity. The flux of magnetic field. Flux means continuous movement of magnetic field. This is the magnetic field. Magnetic field is the vector field. This is described the electric charges through any closed circuit of a fluid particles moving along with the fluid remains constant. This is respective of time t, and magnetic flux within a closed circuit should be same. Proof. This is C1 is the curve formed by fluid particles, and C2 C1 is the curve formed by fluid particles. It is enclosed by the surface of S1 at time t, and also the fluid particles forms curve C1. It moves along the some other. It moves along some other path, reached one place that is called C2. C2 is the curve C2. Here, figure 9.3 shows position of C1, C2 of moving circuit of fluid particles at time t. Figure 9.3 என்றது எங்க இருக்குங்க? இந்த இடத்துல போட்டு. சரி, மேல 1.jpg ன்னு இருக்குது, அது என்னதுங்க? அது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணது சார். 1.jpg மா வந்துச்சு. ஆக்சுவலி இதுதான் தரலான்னு இருந்தேன் சார். ஆனா இது கட் பண்ணி எடுத்துக்குள்ள இது அது பிரச்சனை இல்ல, அது பிரச்சனை இல்ல, அடிக்க முடியல. ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். சரி, ஓகே, அடுத்து போங்க பாப்போம். ஃபிகருக்கு வாங்க, ஃபிகர் முன்னால ஃபிகருக்கு வாங்க. எஸ் சார். அந்த v ன்னு இருக்குது, அது என்னதுங்க? சார் v சார். v தான். v இஸ் வெக்டர் சார். vங்கிறது வெக்டரா? ஆமாங்க சார். அப்ப என்னங்கிறது? இது வந்து நார்மல் வெக்டர் சார். என்னன்றது பார்த்தோம்னா யூனிட் வெக்டர்ல வந்து. யூனிட் வெக்டர். vங்கிறது எப்படி வெக்டர் ஆகும்? சரி, அந்த ஸ்ட்ரைப் இருக்குது, அதுக்கு பேர் அதுக்கு மீனிங் என்னது? இப்போ நடுவுல கோடு போட்டு. எஸ் சார். கோடு 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 கோடா போட்டுருக்கீங்களா, அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு? இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஓ சரி. அந்த v டெல்டா t ன்னு இருக்குது, அது எதனாலது? v டெல்டா t சார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து டைம் சேஞ்ச் ஆகுது இல்ல. சரி, ஏன் அது v டெல்டா t ன்னு எழுதணும்? சரி, டெல்டா எஸ்ங்கிறது என்னது? டெல்டா எஸ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். டெல்டா எக்ஸ்ன்றது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸா? சரி சரி, நீங்க அடுத்த ஸ்லைடு போங்க.
sir, போடு சொல்லுங்க சார். S1 comma S2 being the area of containing at time t, the normal flux of H over S1 is N1 equal to integral over S1 n dot H of t ds. N equal to unit vector, and at time t plus delta t, the normal flux across S2 is N2 equal to integral over S2 n dot H of t plus delta t ds. Here H of t, H is the magnetic field of time t. Thus, at time t, the ratio of changes of fluid, The rate of change yes, ரேஷியோ எங்க இருக்குது? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ். rate of change t plus delta t rate of change, sir. அதான் ஓகே சொல்லுங்க. Rate of change, sir, here time t, sir. Yes, S1 equal to time t. After S2 t plus delta t time changes, sir. dn by dt equal to limit delta t into 0 n2 minus n1 divided by delta t. இந்த எண் எங்க இருந்து வந்தது? முன்னால போங்க, போன ஸ்லைடுக்கு போங்க. எஸ் சார். நீங்க இப்ப அதுக்கு பேர் கொடுக்குறீங்க, N1 N2 பேர் கொடுக்குறீங்க. அந்த Hங்கிறது எங்க இருந்து வந்தது சார்? Hன்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்றதுனால நம்ம Hன்னு எடுத்துங்க சார். சரி, ஃபிகருக்கு போங்கப்பா. எஸ் சார். ஃபிகர்ல Hன்னு எடுத்திருக்கீங்களா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட? ஃபிகர்ல அதுல சொல்லவே இல்லை சார், Hன்றதே சொல்லல சார். நீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து VE. ஓகேங்க சார். அடுத்து போங்க. அதாவது ஃபிகர் ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்கீங்க, நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்கீங்களா? இல்ல சார், ரெண்டுமே ஒரே புத்தகத்துல தான் சார் இருக்குது. அப்படியா? ஆமாங்க சார். சரி, போடு. லிமிட் டெல்டா t into 0 1 by delta of t integral over S2 n dot H of t plus delta t ds minus integral S1 n dot H of t ds. Now at time t, now at time t, by Gauss divergence theorem, integral S2 n dot H of t ds minus integral S1 n dot H of t ds plus closed integral over C1 H dot ds cross V delta t equal to integral delta V delta dot H of t dV. இருங்க. Yes. By Gauss divergence theorem, okay. By Gauss divergence theorem, at time? At time t, sir. At time t, யா? Yes, sir. சரி, at time t க்கு போங்க. இப்போ ஃபிகருக்கு போங்க. at time t ல சர்ஃபேஸ் 1 தானே இருக்குது? Yes, sir, surface 1. சர்ஃபேஸ் 2 எங்க இருந்து வந்தது? இங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். சர்ஃபேஸ் 2 எங்க இருந்து வந்தது? at time t ல சர்ஃபேஸ் 2 எங்க இருக்குது? Yes, sir. This is total surface equal to volume integral கன்வர்ட் பண்ணுது சார், Gauss divergence theorem. Total surface, அது Gauss divergence theorem, ஓகே. at time t ன்னு இருக்குதுல்ல? Yes, sir. at time t ல சர்ஃபேஸ் 2 எங்க இருக்குது? சர்ஃபேஸ் 1 தானே இருக்குது. சர்ஃபேஸ் at time t ல t plus delta t ல தானே சர்ஃபேஸ் 2 வருது. t plus delta t ல தானே சர்ஃபேஸ் 2 வருது. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப டைம் t ல எப்படி சர்ஃபேஸ் 2 வந்ததுங்க? சேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் அதுதான் சார், S2 minus S1 அப்படின்னு பிளஸ் இருங்க ஒரு நிமிஷம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். சரி சார், சரி இருங்க சங்கர், அவர் சொல்லுவார். இருங்க ஒரு நிமிஷம். சரி சார் சொல்லுங்க சார். S is the இதுல S is the total surface.
அட் டைம் டி இல்ல அது ஓகேங்க சார். ஆக்சுவலா அட் டைம் டிஃபரன்ஸ் டி தானே அது டி பிளஸ் டெல்டா டி மைனஸ் டி தானே அது டைம் டிஃபரன்ஸ் டீயா அட் டைம் டீயா சங்கர் சொல்லுங்க இப்போ சார் நீங்கள் டி பிளஸ் டெல்டா டி மைனஸ் டி தான் சார் வரும் அந்த எல்லாமே சேர்த்து தான் சார் டோட்டல் அப்போ நவ் அட் டைம் டீன்னு சொல்லாம அட் டைம் டிஃபரன்ஸ் டீன்னு சொல்லணுமா இல்ல டைம் இன்கிரிமெண்ட் டீன்னு சொல்லணுமா டைம் இன்கிரிமெண்ட் வந்து டைம் டெல்டா டி அதை விட்டுருங்க அப்ப டைம் டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து டி பிளஸ் டெல்டா டி மைனஸ் டி வந்து டி ஆயிடும் ஆக்சுவலா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி வரணுமா இப்படி வரணுமா புக்ல வந்து அட் டைம் டீன்னு கொடுத்துருக்கா ஆமாங்க சார். அட் டைம் டி பை காஸ் டைவர்ஜென்ஸ் தேரம் மட்டும் தந்திருக்காங்க சார். அப்படியா பிரச்சனை தெரியலையே டைம் டிஃபரன்ஸ் டி தானே வரணும் சரி ஓகே பரவாயில்ல சொல்லுங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்குள்ள S2 minus S1 plus லேட்டரல் சர்ஃபேஸ்னு கண்டுபிடிக்குது சார். இல்ல இங்கிலீஷ்லயே சொல்லுங்க பரவாயில்ல தப்பா நான் கூட பரவாயில்ல இங்கிலீஷ்லயே படி இங்கிலீஷ்லயே சொல்லுங்க தமிழே வேணும் ஓகே சார். This Gauss divergence theorem surface integral will be changes to volume integral using Gauss divergence theorem. Here, yes sir. இங்க சிங்கிள் இன்டெகிரல் தானே போட்டுக்கிறீங்க எங்க வால்யூம் இன்டெகிரலா அது மாறுச்சு வால்யூம் இன்டெகிரல்னா சிங்கிள் இன்டெகிரலா இல்ல ட்ரிபிள் இன்டெகிரலா ட்ரிபிள் இன்டெகிரல் வரும் சார். ட்ரிபிள் இன்டெகிரல் will be அங்க சிங்கிள் இன்டெகிரல் போட்டிருக்கீங்களே எனக்கு டவுட் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் வந்து சிங்கிள் இன்டெகிரல் வரணுமா டபுள் இன்டெகிரல் வரணுமா சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் சிங்கிள் தான் சார் வரும். சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் சிங்கிள் வருமா எஸ் சார். அப்ப லைன் இன்டெகிரல் தான் வரணும் லைன் சிங்கிள் தான் சார் வரும். சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் ஜெனரலா லைன் இன்டெகிரல் சிங்கிள் இன்டெகிரல் சர்ஃபேஸ் இன்டெகிரல் வந்து டபுள் இன்டெகிரல் வால்யூம் இன்டெகிரல் வந்து ட்ரிபிள் இன்டெகிரல் ஓகேங்க சார். அடுத்து போங்க where delta V is the volume generated by the moving circuit in time delta t, the LHS being the total outwards normal flux of H over the surface of delta V, but del dot H equal to 0. Integral over S1 n dot H of t ds equal to integral S2 n dot H of t ds plus closed integral over C1 H dot ds cross V delta t. Here dn by dt equal to limit delta t is to 0 of 1 by delta of t integral over S2 n dot H of t plus delta t minus H of t ds minus closed integral C1 H dot ds cross V. Here limit delta t is to 0. Here 1 by delta t multiplies n is take outside n h of t plus delta t minus h of t divided by delta of t into ds delta of t ன்னு சொல்லக்கூடாது delta t minus closed integral C1 ds changes to will be changes V cross H. V cross ஆகுது Yes sir. அதுக்கு மீனிங் V அந்த அதுக்கு மீனிங் வந்து பவர்னு அர்த்தம் நீங்க பாத்துங்க V கிராஸ் வேற V நீங்க போட்டிருக்கிறது வேற அடுத்து Integral over S1 n dot this will be written as partial derivative of H dh by dt ds minus integral dh by dt யா இருக்குது sorry sir முன்னால ஸ்லைடு வாங்க yes
இல்ல நேத்து வேற மாதிரி இருந்தது. இப்போ டி பிளஸ் ஆர் ஆர் கமா டி பிளஸ் டெல்டா டி மைனஸ் ஆர் கமா டி டிவைடட் பை டெல்டா டின்னு வந்தா டி டோ ஹெச் பை டோ டின்னு போடலாம். இது டிஹெச் பை டிடி தானே போடணும். h of t plus delta t minus h of t divided by delta t dh by dt தான் வரும். டோ ஹெச் பை டோ டி வரக்கூடாது. அடுத்து dou h integral over s1 n dot dou h by dou t minus surface integral. Line integral will be changes surface integral by using Stokes theorem minus curl v cross h of ds. This will be 0 since dou h by dou t equal to curl v cross h. Thus n equal to constants through the moving circuit. This is complete the proof. Okay. Thank you, sir. Sir, actually இது தப்பா ரைட்டா சார்? இது தப்பு ரைட்ன்றது இல்ல, புக்ல எப்படி கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும். புக்கு ஃபுல்லா வேற எங்கெங்க எந்தெந்த மாதிரியா அவன் நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்கணும். சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். இல்லை சொல்லுங்க. இதில் சார் அந்த லாஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க சார். ஸ்லைடுக்கு S1 மாறுதில்ல சார், சொல்லுங்க சார். முன்னாடி போங்க சார், அதுக்கப்புறம் போங்க சார். சார் இது இந்த முன்னாடி ஸ்டெப்பில் வந்து முன்னாடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து S2 இருக்கு சார், சர்ஃபேஸ் S2 இருக்கு சார். ஆனால் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இங்கே வந்து S1 தான் மாறிடுது சார். இல்லை இல்லை, S2 முன்னால போங்க. S2 தானே போடணும் அது. S2 தான். ஆனால் அதே மாதிரி லைன் இன்டெக்ரல்லையும் C1 எடுத்திருக்காங்க. ஆமா, இந்த இடத்துல இது வந்து டைப்பிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம் மேபி. எஸ் சார், அது கொஞ்சம் செக் பண்ணணும். இல்லையே, சர்ஃபேஸ் 1க்கு தானே வருது அது. அதான் சார். அதான் அவங்க லைன் இன்டெக்ரல்லே பார்த்தீங்கன்னா C1 தான் எடுத்துக்கிறாங்க சார் அவங்க. அதுக்காக அந்த S2வே S1 கன்வெர்ட் பண்றாங்க சார். அது மாதிரி பண்ண முடியுமா சார்? ஆமா, டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0 தானே சார். அந்த லிமிட் அப்ளை பண்றதுனால மாறிடும்ல சார். டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0 ன்னும்போது என்ன ஆகும்? S1 மாறிடுது. அப்ப t plus delta t tends to t ன்னு ஆயிடும். எஸ் சார். அதனால S1 மாறிடுது. அதனால S2 வந்து S1 மாறுது. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். थैंक यू சார். அடுத்து அவ்வளவுதான் சார். முடிஞ்சிச்சா? சரி. இப்போ சிலபஸுக்கு போங்க. சிலபஸ் ஓபன் பண்ணுங்க. இதுல என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே. எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க? இந்த ஆல்பின்ஸ் தியரம் படிச்சாச்சு சார். இந்த மேக்னெட்டிக் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் அது பார்த்தாச்சு சார். அப்புறம் அட்வான்ஸ் ஃப்ளோ கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் சார். இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க சார். அதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டலான எம்ஹெச்டைய ஃபண்டமெண்டல் ஈக்குவேஷனா என்னன்னு தெரியல சார். அது ஆமா. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பேசிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இன்கம்ப்ரெசிபிள் எம்ஹெச்டின்னு சொல்றாங்க சார். அந்த குறிப்பிட்ட புக்ல அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் எங்கனா இருந்தா தான் பார்க்கணும். சார் அந்த சார் அந்த புக்கே அது ஒருத்தர் பிரசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காரு சார். ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து இவரோட பேர்லாம் போட்டிருக்காரு சார். அவருக்கு மெயில் அனுப்பலாமான்னு நினைக்கிறேன் சார். அனுப்பிச்சா கொடுப்பாரா சார்? இது மாதிரி கேட்டு அனுப்புங்க சார். ஆக்சுவலி இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இது 4மே ஒரே ஒரு புத்தகத்துல கவர் ஆகுது சார்.
இப்போ இந்த புத்தகத்துல இருந்து தான் அது எடுத்தோம் சார். சரி. அது சால்டன் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் அதுல வந்து மேக்னெட்டோ ஹைட்ரோடைனமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் போட்டு இது தந்திருக்காங்க சார். ஓகே ஓகே. அதுல இருந்து தான் சார் இந்த டயக்ராம் வந்தது. சால்டன் புக் இருக்கா? ஆமாங்க சார், அதுல தான் இருந்துச்சு சார். அனுப்புங்க, சால்டன் புக் அனுப்புங்க எனக்கு. இல்ல சார், இல்ல கையில இருக்கு சார். ஆனா அது இதுல எடுக்க முடியல சார், அமௌண்ட் கட்ட சொல்றாங்க சார். இல்லங்க, அதுதான் ஆன்லைன்ல எல்லா பேஜும் வருது அப்படியே. அதுல இது வரல சார். எங்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் சார் கையில, லைப்ரரி இது. ஓகே ஓகே. அதுல புக்கா? அதுல ரெஃபர் பண்ணது சார். சரி சரி சரி. அது போட்டோ பிடிச்சி ஸ்கேன் பண்ணி நான் அனுப்பிச்சுடுறேன் சார் அந்த யூனிட் ஃபுல்லா. சரி ஓகே. அது என்ன பண்ணுங்க, அப்படியே சங்கர் சாருக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன் சார். அனுப்புங்க சார். அடுத்த யூனிட்ல சார், யூனிட் 5ல சார், இதுல மேக்னெட்டோ ஹைட்ரோடைனமிக் வேவ்ஸ்னு போடுறாங்க சார். அந்த வேவ்ஸோட கண்டினியூஷன் தான் இதெல்லாமே இல்ல சார். வேவ்ஸ் இன் இன்ஃபைனைட் ஃப்ளூயிட். ஆமா 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 இதெல்லாமே ஆமா ஆமா சார். அது தனியா போட்டாலும் வர மாட்டேங்குது சார். அது அதான் பார்த்து நினைக்கிறேன் சார். அது ஆல்பின்ஸ் வேவ்ஸ் இருக்கு சார். இந்த அதுக்கப்புறம் மேக்னெட்டோ அவுஸ்டிக் வேவ்ஸ் இருக்குல்ல சார், ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் அதெல்லாம் கூட இருக்கு சார். அதுக்கப்புறம் யூருது இந்த பிஞ்ச் இன் கிங்க்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார், அதுவும் கொஞ்சம் கிடைக்க மாட்டேன் சார். சார் இதெல்லாமே கண்டினியூவா ஒரு புக்கில் தான் நான் ஒரு நிறைய புக்கு டவுன்லோட் பண்ணேன் சார். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் அப்படின்னு ஒரு புக்கும் டவுன்லோட் பண்ணேன் சார். அப்போ நம்ம ரெஃபரன்ஸ்ல ஒன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவரு அந்த குண்டு இருக்காருல்ல சார், அவரு இருந்தும் டவுன்லோட் பண்ணேன் சார். அவரும் இந்த மாதிரி அவரோட மேக்னெட்டோ ஹைட்ரோடைனமிக்ஸ் இருக்கு, ஆனா இந்த டாபிக்னா அது உள்ளவே இல்லை சார். அவங்க இந்த பிளாஸ்மா, அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்மா பிசிக்ஸ் அண்டு ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் சார். அதுலயும் பார்த்தாலும் வரல சார். அது அவரு இது ஸ்பெசிஃபிக்கா இவர் மட்டும் வச்சிருக்காரா, ஃபெராரோ மட்டும் வச்சிருக்காரான்னு தெரியல சார். அவர்கிட்ட தான் இருக்கான்னு தெரியல சார். அதனால அவர் புக்கு மட்டும் போட்டு பார்த்தேன் சார் அந்த இதுல இசட் லைப்ரரியில. அப்படி போட்டா வேற புக்கெல்லாம் அவருடைய நிறைய புக்கு கிடைக்குது சார், ஆனா அந்த ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் புக்கு மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார். சார் அது அதுக்கப்புறம் சரி, அவர் தான் ஃபெராரோ தான் வரலையே, ஃப்ளம்டன் போட்டு பார்த்தா வருமானு பார்த்தா ஃப்ளம்டன் வர மாட்டேங்குது சார். அவரோட புக்கும் ஃப்ளூயிட் டைனமிக்ஸ் புக்கு மட்டும் ஒருத்தர் கடிச்சிட்டாலே ஒன்றுத்தர் கடிச்சிடலாமே அப்படின்னு பார்த்தேன் சார். அது மாதிரி தான் போன தடவை அந்த நம்ம இது இருக்குல்ல சார், எம்ஹெச்டி இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல சார், அந்த யூனிட் 3 கூட அப்படிதான் சார் எடுத்தது. செகண்ட் எடிஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கொடுத்துட்டாங்க சார். இதே வந்து 9th இதில் பார்த்தீங்கன்னா எடிஷன்ல பார்க்குறச்ச அது அந்த டாப்பிக்கை விட்டுறாங்க சார் அவங்க. ஸோ முன்ன இருக்கிறதுல வந்து வச்சிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்றது. நான் ஒரு புக் அனுப்பிச்சேனா நீங்க அனுப்பிச்சிங்க சார், அந்த எம்ஹெச்டி அனுப்பிச்சிங்க சார். நீ மேக்னெட்டோ ஹைட்ரோடைனமிக்ஸ்னு ஒரு புக் அனுப்பிச்சிங்க சார் 2007. இல்ல எம்ஹெச்டி மாடல்ஸ், எம்ஹெச்டி அவுட்ஃப்ளோ அது அனுப்பிச்சிங்க சார். அனுப்பிச்சிங்க கொடுங்க சார். இல்ல அப்சர்வேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இதுவெல்லாம் ஏதாவது அமைச்சிருக்கேன். அதாவது என்னன்னா டாபிக் பேர் வந்து லெக்சர் நோட்ஸ் இன் பிசிக்ஸ் ஏதாவது அமைச்சனா? லெக்சர் நோட்ஸ் பிசிக்ஸ் இல்ல சார், அனுப்பல சார். இல்லையா? நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே சார், இத பார்த்தேன் சார். ஸ்டாப் பிரசன்டிங் சார். அந்த v டெல்டா t சொன்னீங்கல்ல சார், ஒரு நிமிஷம்.